सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम हरि बोल सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम हरे ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगो सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदद्भो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशनि अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहोतः सम्भृतं प्रेखदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहोतऋचः सामाने जगनेर छन्दघोषे जगनेर तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः रावो जगनेर तस्माज्जाता अजावयः तं जगन्यं बरेखे प्रोक्षन् पुरुषन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च यत्पुरुषं व्यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखङ्गमस्यासेत् किं बाहो किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुरारण्यः कृतः ओरोतदस्य जद्वैश्यः पद्भ्याघोषोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भो मृत्तिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्घ्रेघ्म इदमः शरद्धवे सप्तास्यासन् परिधयस्त्रे सप्तसमिधः कृताः देवा जत्यज्ञन्
तन्नवाना आभदनन्न पौरोखम् पाशुम् जगन्येन जगन्यामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकम् महिमानः चचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्प्रीताः पृथिव्यैरस च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा वेदधद्रोपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पौरुखं महान्तमादित्यवर्णन् तमसः परस्तात् तमेव वेदित्वाते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रोचाय ब्रह्मये रोचं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वशे श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् इषणन्नेखाण मुम्म एखाण सर्वलोकम् एखाण एखानो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्षणोद्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृत्तिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्घ्रे इदमः शरद्धवे सप्तास्यासन् परिधायस्त्रे सप्तसमिधः कृताः देवा जतिर्यन् तन्नवाना आभदनन्न पौरुखम् पाशुम् जगन्येन जगन्यामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकम् महिमानः चचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्प्रीताः पृथिव्यैरस च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा वेदधद्रोपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पौरुखं महान्तमादित्यवर्णन् तमसः परस्तात् तमेव वेदित्वाते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रोचा
રામાય રોચમ બ્રહ્મંજનય ગુરુવે નમઃ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મંગલ ભવનય મંગલહારી. ધર્મ સુદશરથ અનિલ બિહારી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. વંદહુ રામ લખન વૈદેહી. યહ તુલસી કે પરમ સ્નેહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की. नमो पार्वती पते. जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की, श्री अयोध्यादास जी महाराज की, श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री जयरामदास बाबा ने, श्री बजरंगदास बाबा ने. जय जय सीताराम. परम अध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी. બંધ હું બાળ રૂપ સોઈ રામુ સબ સિદ્ધિ સુલભ જપત જીસુ નામ. જેનું સ્મરણ માત્રથી અષ્ટ સિદ્ધિ નિધિ મળે એવા મમ ઇષ્ટ દેવ રઘુનાથા ભગવાનની પરમ કૃપાથી પરમ આપણા ઉપર ખૂબ કૃપા હોય તો જ ભગવાનને અતિ હરી કૃપા જા પર હોઈ પાવની દેહ મારક હોઈ. ભગવાનની બહુ કૃપા હોય તો આ શરીરથી ભગવાનને દ્વારે હોઈ શકાય છે. એ તો બહુ અઘરું છે. આપણે દર પૂનમે આપણે બધા ભેગા થશો અને ખાસ તમને બધાને કે પૂનમ તો ફરજિયાત આપણે ભરવાની. જો હોગા તો દેખા જાયગા ફિક્ર ફેંક કુએ में. નિયમ રાખશો, રાખો ટેક તો પહોંચો ઠેઠ. વૈકુંઠમાં જવું છે ને બધાને, બોલતા કેમ નથી? વૈકુંઠમાં જવું હોય તો તૈયારી રાખવાની. આપણે નાની યાત્રામાં જવું હોય, હરિદ્વારની હોય કે નાની મોટી યાત્રા કરે, કેટલો 1-2 મહિના તૈયારી કરતા હોઈએ તો આપણે મોટી યાત્રામાં જશે એની તૈયારી કરવી પડે કે નહીં? આપણે આ બધી તૈયારી છે. ઘરમાં પણ, પરિવારમાં, કુટુંબમાં સુખ સામ્રાજ્ય જોઈએ તો ભગવાનની સાથે નાતો જોડો. આ જગતમાં કોઈ કોઈનું છે? લાગે છે તમને કોઈનું? અને ગમે એટલું કમાશો આઈને રહી જશે. સાથે લઈ જવાના છે અને હારી વસ્તુ છે તરત ઉતારી દેશે. હવે આ બેનને કાઢો, ભાઈને દે. રામ નામ સત્ય આપણે બધાને ખબર છે ને. તો આપણે નિયમ અને સંયમનું પાલન કરશું. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છો. આપણે જે જયરામદાસ બાપુના સેવકો છે, આપણે આદિ જગતગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્ય જેણે 12 તિલક ધારણ, એટલે આપણે તિલક વગર આપણે રહેવું નહીં. ખાસ આપણા પરિવારને તિલક વગર આપણી પહેચાન છે. તમારા હિન્દુની શું પહેચાન? અત્યારે તો બધા લેંગા પહેરે છે એટલે કોઈની પરિચય નથી થતો. તો પરિચય શેનાથી થશે? એક તો શિખા રાખવાની ચોટી અને બીજું તિલક. એટલે તિલક દ્વારા એટલે કહ્યું છે કે જો 3 તાપોથી મુક્ત તો દૈહિક, ભૌતિક, માનસિક આ 3 તાપોથી મુક્ત થવું હોય તો અમારા આદિ જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યએ જ્યારે યવનનું રાજ્ય હતું એ સમય 12 તિલક ધારણ કરી 12 શિષ્યો બનાવ્યા અને 10 દિશાઓમાં આપણા ભારતની જે ગ્લાની, આ ધર્મની ગ્લાની થતી હતી એ બધાને રોક્યા અને આપણાને બધાને તિલક કરતા શીખી દીધા. આપણા વિધ્વંસ મંદિરોને ચાલુ કરાવ્યા. આપણા સનાતન ધર્મને ફરીથી જે રામાનંદ જે આનંદ ભાષ્યની રચના કરી અને આનંદ ભાષ્ય રચના ઉપરથી આદિ અનાદિ ભગવાન રામ ને આપણે માનીએ છીએ અને રામની સાથે આપણે જોડાઈએ. બ્રહ્માંડ પણ મન જેનું ના વણશે. સંતોની સાથે, ભક્તોની સાથે આપણે મુલાકાત થાય, હરિના ગુણ ગવાય, એનાથી બીજું કયું રૂડું કહેવાય?
તો 2 મિનિટ આપણે અરુણા દીદી 2-5 મિનિટ અરુણા દીદી ભાગવતના કથાકાર પણ છે અને અહીંના બાળપણના છે. આવો 2 મિનિટ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હનુમાનજી મહારાજ કી જય. દ્વારકાધીશ કી જય. જય રામદાસ બાપા કી જય. તુલસીદાસ બાપા કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरच्युतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. હનુમાનજી મહારાજ કી જય. મારું તો અહીંયા પહેલી વાર આવવાનું થયું એટલે આપણે જે થોડું જાણવું પડે પણ બાપુનો ખૂબ આગ્રહ હતો અને તમે બધા કેવા ભાગ્યશાળી કહેવાઓ કે દર પૂનમે અહીંયા આવો છો ને. હા, તો એ તો કેવા ભાગ્યશાળી કહેવાઓ. બાપુ કેટલી સુંદર કથા કરે. બાપુ અમે અવારનવાર ક્યારેક આમંત્રણ હોય ત્યારે મળે બાપુ, પણ આમ બહુ વધારે પરિચય નહોતો, પણ હવે ક્યારેક અવારનવાર આવવાનું થાય તો આપણે બધા એકબીજા સાથે મળીએ અને સત્સંગનો લાભ મળે. પણ સત્સંગ ભીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય. ગમે એટલી તાળી પાડી ગાઈ, ગમે એટલા ભજન કીર્તન, પણ ભીનું સત્સંગ સંતોના સંગમાં રહેવાથી ભીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય. કારણ કે અને તમે તો ભાગ્યશાળી કે બાપુની અવારનવાર વાણીનો તમને લાભ મળે. બાપુ સુંદર કથા પણ કરે છે. રાખી હૃદયમાં કૂડ ને કપટ રામ કેમ રાજી રહે. નથી કર્યા સંતોના સન્માન રામ કેમ રાજી રહે. ગમે તેટલું કરી પણ સંતોના સંગમાં રહેવું હંમેશા. કાયમ આપણે ધૂનો ગાઈએ બધું બહુ સરસ છે, સારી વાત છે. આપણે કાયમ થોડા મળીને તમે ધૂનો ગાઓ, ભજન કીર્તન કરો, પણ બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય. કોઈ સાધુના કોઈ સંતના સંગમાં રહેવાથી વિવેકની જાગૃતિ થાય મનસમાં, ખાલી ગાવાથી નહીં. કેવું જીવન જીવવું. અને ઘરે બેઠા બેઠા તો કાયમ આપણે કહેતા જ હોય, એ અમે દુઃખી થઈ ગયા, એ અમારા ઉપર આટલું બધું સંકટ આવ્યું, પણ અહીંયા આવ્યા પછી કાંઈ દુઃખ છે તમને? બાપુની વાત કથા સાંભળો, સત્યસંગ સાંભળો, પછી કાંઈ દુઃખ લાગે તમને? જીવનમાં સાચું દુઃખ કોને કહેવાય? જ્યારે હનુમાનજી લંકામાં ગયા ને કે રાક્ષસીઓ માં જાનકીજીને બહુ ત્રાસ આપતી હતી. એ વખતે હનુમાનજીથી જોવાયું નહીં, એટલે માં જાનકીજીને કહ્યું કે માં તમને આ આટલી બધી રાક્ષસીઓ ત્રાસ આપે છે ને, એટલે મારે એ બધી રાક્ષસીઓને મારી નાખવી. શું કામ? કે તમને ત્રાસ આપે છે ને, તમને દુઃખ આપે છે ને, એ મારાથી જોઈ શકાતું નથી. ત્યારે માં જાનકીજી બહુ સરસ બોલ્યા કે બેટા હનુમાન, જીવનમાં દુઃખ કોને કહેવાય? તમે બરાબર ધ્યાન રાખજો, આ ચોપાઈ બધાને યાદ રાખવા જેવી છે કે જીવનમાં દુઃખ કોને કહેવાય? હનુમાન કોને? હનુમંત વિપતિ પ્રભુ સોઈ, જબ તબ સુમિરન ભજન ન હોઈ. રામ સિયા રામ, બધા બોલો સિયા રામ, જય જય રામ. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. હનુમંત, જીવનમાં દુઃખ કોને કહેવાય? જાનકીજી બહુ સરસ બોલ્યા. એટલે જીવનમાં ભગવાન કરે તમને ક્યારેય દુઃખ આવે જ નહીં, પણ કદાચ ભગવાનને યાદ કરો. હનુમાનજીએ કહ્યું કે હનુમાનજીને માં જાનકીજીએ કહ્યું કે બેટા હનુમાન, જીવનમાં સાચું દુઃખ એને કહેવાય, સાચી વિપત્તિ એને કહેવાય કે જે ક્ષણ, જે પલ,
જે સમય પરમાત્માના ભજન વગર જાય ને એને જીવનમાં સાચું દુઃખ, સાચી વિપત્તિ કહેવાય. બાકી કોઈ દુઃખ હોતું નથી. એ તો બધું આપણે જીવન જીવીએ એટલે આ બધું આવવાનું છે. એમાં કોઈ દુઃખી નહીં થઈ જવાનું. આચાર્ય છે પછી આપણે આર્થિક તૈયારી કરી દઈએ. પરેશ દાદાને તમે ઓળખો છો, એમને થોડી વાર આપવાનું હતું પણ સમયના અભાવે આપણે વરસાદની પહેલા આપણે આરતી કરી લઈએ અને પછી વરસાદે ઉમરીતા કરો કે અવારનવાર સંતો મહાપુરુષો આ આપણે પધારેલા શ્રી શ્રી મહાન શ્રી સરસ્વતીદાસજી બાપુ, શ્રી મહંત લક્ષ્મણાચાર્ય, મહંત શ્રી ભરતદાસજી બાપુ, મહંત શ્રી કેશવદાસજી બાપુ અને અરુણા દીદી, આપણે બધા સંતોને જોરદાર તાળીઓ વધાવશું. बहुत काल करे सत्संगा अनेक धर्म बीती जाए ત્યારે કાંઈ થોડો ઘણો સત્સંગ મળે છે. તમને આનંદ આવ્યો કે નહીં? હા ને. હવે આપણે આરતીનો લાભ લેશું. બધાય બરાબરથી વિઠ્ઠલભાઈ અને આપણે બધા કેજડિયાના છે, મુકડકાના છે, સંજડિયાના છે, આપણે એના પાલીતાણાના ભરતભાઈ, આપણે બધાય લાભ લેશું આરતીનો. આરતી પ્રજ્વલિત કરો. ओम जय रामानंदा गुरु जय रामानंदा जल हल ज्योति जल के जल हल ज्योति जल के तप तेज रवि चंदा ओम जय तेज रवि चंद्रा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा
रामानंदा ओम जय रामानंदा। शारद ध्यावे सुर गंगा स्वामी ध्यावे सुर गंगा। इंद्रादि ब्रह्मादि सेवे सुख सनकादि संगा। ओम जय रामानंदा। આજે જેઠ પૂનમ, જેઠ એટલે ખબર છે ને આપને? હવે બરાબર ખેતીમાં મહેનત કરવી જોઈએ એમ આપણે જીવનમાં પણ મહેનત કરવી જોઈએ. આ જેઠ પૂરો થાય પછી શું આવે? દેવખોટી એકાદશી. એટલે દેવતાઓ બધા પાતાળમાં જતા રહેવાના અને આપણે બધાને કેના ઉપર ભાર હોય? ગુરુજી ઉપર. એની પછી ગુરુ પૂર્ણિમા આવશે અને ગુરુ પૂર્ણિમામાં આપણે બધા બને ત્યાં સુધી વહેલા સરાવો. વધારે સત્સંગનો લાભ લેવો હોય તો આપણે બધાને વહેલું આવવું પડે. ઠીક છે? આપણે બધા બને ત્યાં સુધી આ મોડામાં મોડા 9:30 વાગે હાજર થઈ જશું. ઠીક છે? બધાને મંજૂર છે ને ભાઈ? હા, 9:30 વાગે આપણે હાજર થઈ જઈએ તો 1 કલાક આપણને સત્સંગનો લાભ મળે. પછી ગુરુ મંત્ર લેવો હોય એને પણ લાભ મળી જાય. 9 થી 10 સુધી સત્સંગ રહેશે. 10 થી લઈ 11 વાગ્યા સુધી મંત્ર જાપવામાં દ્રઢ વિશ્વાસ આ પંચમને જો ભજન 2 પ્રકાર 4 2 સો શાસ્ત્ર 4 પ્રણો સારા સમજી અને આપણે મંત્ર દેખો મંત્ર સીધા ગુરુ દ્વારા આપણને થાય છે. આપણે બધા જો ભગવાન જો પૃથ્વી ઉપર આવ્યા હોય તો એને પણ ગુરુની આવશ્યકતા પડે. ગુરુ બિનું ભવનિધિ તરઈને કોઈ શિવ ગરંજી સમ હોય ન કોઈ. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ પણ જો મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને આવે તો એને પણ ગુરુની આવશ્યકતા પડે છે. જે દિવસે 4 વેદ 6 શાસ્ત્ર 18 પુરાણની રચના થઈ અને વ્યાસ ભગવાનનું બધા દેવતાઓ આવી અને પૂજન કર્યું એટલે એને વ્યાસ પૂર્ણિમા કહેવામાં આવે છે, ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવામાં આવે છે. આમ જ્યારે આપણે ગુરુ મંત્ર લઈએ ત્યારે વિધિ વિધાન કરવું પડે, બધા દેવતાઓનું આહ્વાન કરવું પડે, પછી 1600 ઉપચાર મંત્ર દ્વારા પૂજન કરવું પડે. પણ ગુરુ પૂર્ણિમાને દિવસે આપણે સહજ મંત્ર લઈ લઈએ કેમ કે વિધિ એ જ છે. જેમ લાભ પંચમને દિવસ મુહૂર્ત નથી જોડાતું, આપણે કોઈ પણ કામ હોય સારા દિવસો હોય એમાં મુહૂર્ત નથી જોવાતું, એમ આપણે આ શરીરને જો ભગવાનને સમર્પિત કરવું હોય પંચ ભૌતિક અધ્યધમ શરીર આ 5 તત્વથી બનેલું અધમ શરીર છે. પણ જો ભગવાનને સમર્પિત થઈ જાય તો આપણે આ લોકને પરલોકને સુધરી જાય. એટલે આપણે નિયમ રાખવાનો. આવતી પૂનમે ખાસ બધાને વહેલાસર બતાવવાનું. અને આપણે પણ મિલનભાઈ ગુરુ પૂર્ણિમાને આપણે બધાને આપણા બધાને જેટલા જે આપણા ગ્રુપ એને બધાને ખાસ નમ્ર વિનંતી કરવાની કે આપણે બધા વહેલે બને ત્યાં સુધી વહેલે તકે આવી અને સત્સંગ ભજન અને કીર્તનમાં જોડાવશું. અને આ 2 વસ્તુ મળશે તમને, ભજન અને ભોજન. ઠીક છે? આપણે ત્યાં સુધી મિલનભાઈ તમને મોજ કરાવે 10-15 મિનિટ અને ત્યાં સુધી ભાઈઓ પ્રસાદ લે. કેટલી વાર છે ભાઈ? હા, તૈયાર છે ને? ઠીક, ઓકે. જય શ્રી રામ, જય રામજી કી જગત ગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્યજી ભગવાન કી જગત ગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્યજી ભગવાન કી જય રામનાથ બાપાની, જય રામનાથ બાપાની, બજરંગદાસ બાપાની, સર્વ સંતો કી, સર્વ ભક્તો કી જય. જય સીતારામ, જય શ્રી રામ. सीता राम 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 सीता
सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम हरि बोल सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम हरि बोल राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम हरि बोल सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम हरि बोल राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम हरि बोल सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम
मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव। गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा। गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। अन दिन जपऊं